وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ وزیر اعظم کی شنگھائی سمٹ کے دوران روسی صدر سے ملاقات۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو گیس کی فراہمی ممکن ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق روسی صدر نے کہا کہ گیس سپلائی کا بنیادی ڈھانچہ پہلے ہی تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سمرقند میں ایرانی، تاجک اور ازبیک صدور سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں باہمی تعلقات اور دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمرقند میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت مصدق ملک کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر روسی صدر کی گیس دینے کی تجویز پر مشاورت ہوگی۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے سستی گیس ملے گی، اس سے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان پر کوئی عالمی پابندیاں تو نہیں لگیں گی، پاکستان بند گلی میں تو نہیں جائے گا۔ روس سے گیس کا کوئی واضح انفراسٹرکچر تو نہیں ہے، لیکن LNG کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اویس کیانی سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک صاحب موجود ہیں۔ روسی صدر نے تو کہہ دیا کہ جی ہم گیس دینے کو تیار ہیں، انفراسٹرکچر کی بات انہوں نے کی ہے، تو جو بات تو چل رہی تھی پہلے بھی، کیا ورکنگ ہے، کیا آگے کیا ہے، ذرا بتائیں ذرا۔ دیکھیں ذرا وزیر اعظم صاحب واپس آئیں گے تو تفصیلات تھوڑی سی سامنے آئیں گی، لیکن میں آپ کو پرنسپل پوزیشن بتا دیتا ہوں۔ ہمارا پہلا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہمارا پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ کم کریں، لوگوں پہ بوجھ کم ہوگا۔ یہ تمام بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ پاکستان کو کسی کیٹو میں لے جائیں، تو ہمیں بڑا سنبھل کے دیکھ کر کہ کوئی ایسی چیز جو کسی بھی طرح کی سینکشنز نہ کلا بیک کرتی ہو یا اٹریکٹ کرتی ہو، اس طریقہ کار سے اگر ایک مہذب ملک کی طرح ایک عزت دار طریقے سے ہمیں ایسی گیس ملے گی، ایسی پیٹرول کی پروڈکٹس ملیں گی جو سستی ملے گی، گیس سستی ہو اور ہمیں کوئی ٹریڈر دے رہا ہو تو وہ ہمارے پاس آ جانی چاہیے۔ ہم نے بے شمار ٹینڈرز کیے ہیں اور ان ٹینڈرز میں کوئی ہمیں آپ نے رسپانس نہیں، مگر رشین کمپنی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ ہم نے یہ جو بوجھ ہے عوام کے اوپر اسے کم کرنا ہے۔ ایون فیلڈ کیس منطقی انجام کے قریب پہنچ گیا۔ سزا کے خلاف اسلام آباد میں اپیل کی سماعت کے دوران مریم کے وکیل نے دلائل دیے کہ رابرٹ ریڈلے نے خود مانا کہ وہ ایکسپرٹ نہیں اور کیلیبری فونٹ ٹرسٹ ڈیڈ سے 1.5 سال پہلے بھی موجود تھا۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پھر تو کیس ہی ختم ہو گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وہ ایکسپرٹ نہیں تو پھر اس کے شواہد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں۔ جس کیلیبری فونٹ کی تکرار کرتے عمران خان اور حامیوں کی زبان نہیں تھکتی تھی، اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے کہ رابرٹ ریڈلے کی نام نہاد رپورٹ کی بنیاد پر ٹرسٹ ڈیڈ کو غلط قرار دیا گیا۔ رابرٹ ریڈلے خود تسلیم کرتے ہیں کہ کیلیبری فونٹ ٹرسٹ ڈیڈ سے 1.5 سال پہلے آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپریل 2005 میں خود یہ کیلیبری فونٹ استعمال کر چکے ہیں۔ رابرٹ ریڈلے نے یہ بھی مانا کہ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں، جس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پھر تو یہ کیس ہی ختم ہو گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وہ ایکسپرٹ نہیں تو پھر اس کے شواہد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کے دلائل کے بعد نیب نے دلائل کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ جمعرات تک ملتوی کر دی۔ کہ وفاقی حکومت کی ایک اہم تقرری، حکومت نے بسنت خان بلیدی کو گوادر پورٹ اتھارٹی کا چیئرمین تعینات کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بلوچستان سول سروس گریڈ 20 کے افسر بسنت خان بلیدی کو ڈپٹیشن پر 2 سال کے لیے چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی وزارت بحری امور کا ذیلی ادارہ ہے۔ پاک فوج کی سرجن جنرل نگار جوہر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سرجن جنرل نے بلوچستان کے علاقے نصیر آباد اور ڈیرہ مراد جمالی میں آرمی کے فیلڈ میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ سندھ میں لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے دادو، چھور بدین اور حیدرآباد میں فیلڈ میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔
सर्जन जनरल निगार जौहर ने आर्मी पैरामेडिक्स और डॉक्टर से मुलाकात की। सर्जन जनरल की डॉक्टर्स के मुतासरा अफराद को हैज़ा और टाइफाइड की वैक्सीन लगाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह मुतासरीन के मसाइल हल ना होने पर इंतज़ामिया पर बरस पड़े। कहा लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, हुकाम क्या कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन को अकेले ना छोड़ने का अज़्म दोहराया। कहा मौजूदा सूरत हाल में कुछ लोग ट्वीट से झूठ फैला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लोग तरक्की याफ्ता ममालिक की गलती की सजा भुगत रहे हैं। सारी दुनिया को सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा मौजूदा सूरत हाल में कुछ लोग ट्वीट से झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो मगरबी दुनिया है, जो डेवलप मुल्क है, उन्होंने जो माहौल को खराब किया उसकी भुगत रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सजावल, ठट्ठा और बदीन के सैलाबी इलाकों का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरीन के मसाइल सुने। उनकी शिकायत पर वज़ीर आला, डिप्टी कमिश्नर और DHO पर बरस पड़े। कहा लोग भूख प्यास से मर रहे हैं और आपको पता तक नहीं इंतजामिया क्या कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में मुतासरीन कैंपों का दौरा किया। अमीर शाह सेम पर खैमों में 3 अफराद के जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन से ताज़ियत की। सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मुतासरीन ने अपने घरों तक रसाई के लिए रास्ता बनवाने की दरख्वास्त की तो वज़ीर आला ने DC बदीन को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने ठट्ठा में दरियाए सिंध का जायजा लिया। मनार की बंद पर पानी का दबाव ज्यादा होने से बंद पर मजीद पत्थर डालने की हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। हमें कम से कम 15 लाख खैमे चाहिए मगर अभी आधा भी नहीं कर सके। कहा मसाइल हैं इसीलिए हर जगह खुद पहुँच रहा हूँ। हमारे पास टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो 15 लाख के करीब टेंट की रिक्वायरमेंट है और हम दे सके अभी तक 2-2.5 लाख टेंट और 2-1 लाख तरपाल की शीट। पूरे पाकिस्तान में जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उन सब का माल हम उठा रहे हैं। हमें इंटरनेशनल सपोर्ट जो भी मिल रही है वो भी आ रही है। आर्म फोर्सेस भी काम कर रहे हैं, इसलिए मैं हर जगह जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि और मोबिलाइज करूँ। राशन हमने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, प्राइवेट सेक्टर सबसे ले रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बंद मनार के पर कायम इमदादी और मेडिकल कैंपों का दौरा किया। अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाया। मुतासिरीन ने वज़ीर आला को अपने 5 अफराद के इंतकाल का बताया तो उन्होंने इस पर दुख का इजहार किया। गेल मोरी हेल्थ यूनिट में स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। सजावल पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया सैलाब से जिला की तमाम 37 यूनियन काउंसिल्स लपेट में आई। 14 खैमा बस्तियों में 5000 मुतासरीन को खैमे, तरपालें, मच्छरदानियां फराहम करने के साथ तैयार खाना और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला ने टंडो मोहम्मद के मुतासरीन कैंप का भी दौरा किया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद में खैमा बस्ती का दौरा किया। खैमा बस्ती इनाम फाउंडेशन की जानिब से कायम की गई है। शर्जील मेमन ने खुराक, पानी और दीगर सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। शर्जील मेमन ने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं और उसके मौके पर दूध की सबील का एहतमाम भी किया गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़हद कयूम। जी फ़हद। आज बिल्कुल हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह गंज बख्श फैज़ आलम का 979वां उर्स मुबारक। आज बिल्कुल हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 979वां जो उर्स मुबारक है उसकी तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। आज जो चादर पोशी की तकरीब के बाद 3 रोज़ा तकरीबात था उनका आगाज़ हो चुका है। पहला रोज़ है और यहाँ पर जो सबील है उसका भी आज से इफ्तिताह कर दिया गया है। मुझे बताएं कि कितने लीटर दूध अभी आया और इंतजाम किस तरह के किए गए हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम है। पहले की तरह नहीं है, अब जो है ना यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं जो 1 मिनट में 200 से ऊपर पैकेट निकालती है। ठीक है, अब इंतजाम हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि औरतों को और मर्दों को लहदा जो है ना तरीके से निकाला जाए, पर वो राशि इतना दाता साहब का अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी है कि इतना राशि है, लोग इतने ज़्यादा है, उनको देने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे कि यहाँ पे पुलिस वालों ने भी बहुत अच्छे इंतजाम किया हुए हैं। हमारी ये 65 साल से ऊपर हो गए हैं सबील लगाते हुए। मेरे दादा साहब जो हैं हाजी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, उन्होंने इस सबील का आगाज़ किया था और अल्लाह के हुक्म से आ रही भी नस्ल दर नस्ल सारे गुजर जो है ना पाकिस्तान से गुजर आते हैं। अगर मेरा कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा आपको दिखा सके तो ये सारी नीचे लाइन लगी हुई है ज़ायरीन की जो दूध पीने के लिए यहाँ पर बाल्टियाँ, बोतलें, कैन और पता नहीं क्या क्या कुछ लेकर यहाँ पर मौजूद है। लाइनों में लगे हुए हैं, हबस है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है।
तो अब यहाँ पर जो कतार है ज़ायरीन की बहुत बड़ी कतार है। पैकिंग की सूरत में लोगों को दूध दे रहे हैं जो कि 1 मिनट के अंदर 200 से ज़ायद दूध के पैकेट बनाती है और उसके अंदर जो दूध है वो ज़ायरीन को दिया जा रहा है और ये 3 रोज़ तक जो सिलसिला है सबील का ये जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया फहद, आपने अपडेट